میں وہ سرکش ہوں کبھی آتا نہیں جو زیر دام، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، ہاں مگر نام حسین ابن علی آ جائے میں غلام ابن غلام ابن غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہید ولایت حضرت علی علیہ السلام، وکیل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، علامہ ناصر عباس آف ملتان کی شہادت کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں شوذب علی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس ربائی سے کر رہا ہوں: کبھی عرفان، کبھی محسن، کبھی فاضل، کبھی ناصر، بی بی تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے، ہم قبر میں جانے سے کہاں ڈرتے ہیں لوگوں، اس موت کے پردے میں ملاقات علی ہے۔ 15 دسمبر رات 8:04 پر ہم نے علامہ ناصر عباس آف ملتان کا پہلا انٹرویو کیا، جو وائس آف شیعہ کا بھی پہلا انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج 2 سال کے بعد قبلہ محترم کی شہادت کے موقع پر پاکستان کے ممتاز جریدے روزنامہ جنگ، روزنامہ نئی بات سمیت پاکستان اور دیگر ممالک کے جرائد و رسائل اور مختلف ٹی وی چینلز، گورنر ہاؤس سمیت مختلف مقامات پر دیے جانے والے دھرنوں میں اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ شیئر کی جانے والی تصاویر اور ویڈیوز اسی انٹرویو سے لی گئی تھی۔ اس مقبول ترین انٹرویو میں قبلہ محترم نے یہ فرمایا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ ناصر عباس آف ملتان۔ سب سے پہلے میں پوچھوں گا قبلہ، آپ اپنے اور اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے ہمیشہ اس بات پہ فخر ہے کہ میں ایک عزادار اور ولایت امیر المومنین رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے خاندان میں میرے والد مرحوم اپنی جستجو سے میٹرک میں پہلے شیعہ تھے، اور ان کے بعد ان کی محنت سے پورا خاندان الحمدللہ اس وقت 90% سے زیادہ مذہب اہل بیت کی حقانیت پر قائم و دائم ہے، اور اس سے بہتر تعارف کوئی نہیں ہو سکتا۔ قبلہ، آپ نے مجلس پڑھنے کی ابتدا کب سے کی؟ شاید عالم ارواح میں پڑھی تھی۔ دنیاوی طور پہ میں نے مجلس پہلی جو پڑھی ہے وہ میرے دادا کا انتقال ہوا تھا، تو ایک ذاکر نے آنا تھا، ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی۔ ہمارے والد مرحوم عزاداری میں خدا نے انہیں بہت زیادہ بہتر ترین مواقع استعمال کرنے کا فن عطا کیا تھا۔ ہمارے خاندان میں کوئی شادی ہو، کوئی میت ہو، وہ اس بہانے میں رہتے تھے کہ میں ذکر حسین منعقد کراؤں۔ تو ہمارے دادا کے انتقال پہ ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی، تو ایک ذاکر نے آنا تھا، نہیں آ سکے، تو میں اس زمانے میں شہید محسن نقوی کی مجالس سے بہت زیادہ متاثر تھا، تو ان کی ایک مجلس میں نے یاد کی ہوئی تھی۔ تو میں نے والد صاحب کو پریشان دیکھا، تو میں نے ممبر پہ جا کے تو ساری مجلس کی چھت کو دیکھ کے پڑھ دی۔ قبلہ، آپ نے باقاعدہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کن اداروں سے حاصل کی؟ میں ملتان میں بیسکلی یہاں پر ملتان کے اندر ساری میری تعلیم جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، اور جامعہ شہید مطہری سے اور شیب ابی طالب کراچی سے عربک کی تعلیم کو حاصل۔ علامہ ناصر عباس آف ملتان خود کو ایک ماتمی کہلوانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ میں بذات خود امام حسین کا عزادار ہوں، اور جس دن میرے گھر مجلس ہوتی ہے اس دن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری کائنات غریب زہرا حسین بیکس پناہ پہ لٹا دوں۔ وہ نہ صرف ماتمی بلکہ زنجیر زن بھی تھے۔ جس وقت وہ ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے کما زنی کی سٹیچنگ کھلوائی، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زنجیر زنی میں خون بہانے یا بلڈ بینک میں اسی خون کو ڈونیٹ کرنے کے بارے میں قبلہ محترم کے یادگار کلمات: امام حسین کے نام پہ بلڈ بینک میں خون دے دیں، خون بھی نکل جائے گا، امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اتنا شوق ہے تو حج والے پیسے یتیم کو جمع کراؤ۔ بکرے کے قربانی کے پیسے بکرا نہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کسی بیوہ کو پیسے دے دو۔ تجھے تعبیر کی یاد منانے کی تمیز نہیں ہے، خواب کی یاد منانے کی تمیز۔ کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے،
ख्वाब अफजल हो नहीं सकता कभी ताबीर से। क़िबला मोहतरम, जहाँ भी शिया नस्ल कुशी और टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरना दिया जाता, वहाँ न सिर्फ शिरकत करते बल्कि धरने के शुरका से पुरजोश खिताब भी करते थे। शहदाए कोयटा से इजहार यकजहती के लिए दिए जाने वाले ठोकर न्याज़ बेग लाहौर के धरने में क़िबला मोहतरम ने किस अंदाज से शिरकत की और किस अंदाज से वॉइस ऑफ शिया को अपना इंटरव्यू दिया, इस तमाम का अहवाल देखते हैं। बादशा यही इंटरव्यू मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर दिखाया जाता रहा। करबला के अज़ादार है, हम मरने से नहीं डरते, बल्कि मौत अली के शीरों से खौफ खाती है। हमें बड़ी अच्छी तरह याद पड़ता है कि अल्लामा साहब इसी 2013 में जब कोयटा में शिया नस्ल कशी हो रही थी और उनको तमाम ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करने के लिए ठोकर न्याज़ बेग के धरने में तशरीफ़ लाए। खिताब करने के फ़ौरन बाद जो चूँकि पुलिस की तमाम जो इस वक्त अदारे वहाँ पे मौजूद थे बड़े मुतहरक हो गए और उनको गिरफ़्तार करना चाहा, लेकिन अल्लामा साहब फ़ौरन से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। तो हमारे एक टीम मेंबर शहबाज अली ने उन्हें जब पीछे से जाकर रोका तो उन्होंने पीछे मुड़कर जब हमारी पूरी टीम को देखा, तो पीछे जब उन्होंने मुड़ के देखा तो हमारे एक सीनियर टीम के मेंबर हैं शोज़ब अली साहब, उन्होंने उनको देखते हुए अल्लामा साहब ने फ़ौरन कहा, ओए शोज़ब तू बड़ा हो गया यार, अब तो हमें लिफ्ट भी नहीं कराता। तो ये चीज़ें उस वक़्त फिर हमने इंटरव्यू किया। जैसे कि पहले भी एक धरना दिया, आपके मुतालबात जो मंजूर हो चुके हैं, इसके बाद फिर एक ये सानहा हुआ, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो कौम को ये अच्छी तरह से मालूम हो चुका है, ये बात हर इंसान को पता है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है। अगर ये शिया सुन्नी झगड़ा होता तो मोहल्लों में लड़ाइयाँ पड़ गई होती, घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई होती, हर शहर में लड़ाई पड़ गई होती। क़िबला मोहतरम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते थे, अमन की बात करते थे। क़िबला की शहादत के रोज़ लंदन के रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह का कहना था, अल्लामा नासिर अब्बास ने शहादत से सिर्फ 10 रोज़ पहले ईस्ट लंदन में एक अहले सुन्नत की मस्जिद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौजू पर कसीर तादाद से खिताब किया। अल्लामा नासिर अब्बास पर इतवार की शब एफसी कॉलेज के करीब हमला किया गया। उन्हें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जांबर न हो सके। उनके कत्ल की खबर पर बड़ी तादाद में अज़ादारान शेख ज़ैद अस्पताल जमा हो गए। मुजाहिरीन उनकी मैयत को गवर्नर हाउस ले गए और सड़क पर धरना दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मैयत का जनाज़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर, गर्दन और जिस्म के दीगर हिस्सों में 5 गोलियां लगी। क़िबला मोहतरम ख्वाजगान मरकज़ लाहौर में मजलिस पढ़कर जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहीद हुए। शहादत के मौका पर गाड़ी में क़िबला मोहतरम के ड्राइवर मुनव्वर और इनके शागिर्द नजम अब्बास पिछली सीट पर मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त क़िबला मोहतरम के शागिर्द और ऐनी शाहिद नजम अब्बास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नजम अब्बास, आपकी शहादत से कबल क्या गुफ्तगू हो रही थी क़िबला से? जब हम वहाँ से निकले तो मजलिस पे बात हो रही थी हमारी, ठीक है ना जी। तो क़िबला साहब ने, मुनव्वर कहता है कि स्पीकर ठीक नहीं था, यहाँ पे साउंड सिस्टम होना चाहिए था, ठीक है जी। तो मैंने मुनव्वर से कहा है कि मुनव्वर था तो साउंड सिस्टम ही, लेकिन ऑपरेटर से ऑपरेट नहीं किया गया। जिस कौमी मरकज सातमान खाजगान ट्रस्ट है ये, सही सही, ठीक है जी। वहाँ भी आखिरी मजलिस उस्ताद मोहतरम ने पढ़ी थी, ठीक। तो जब वहाँ से हम निकले तो ये मजलिस के टॉपिक पे हमारी बातें हो रही थी। तो मैंने जब कहा ना कि साउंड सिस्टम लगा हुआ था लेकिन उससे ऑपरेट नहीं किया गया या उससे ठीक मैनेजमेंट नहीं हो सकी उसकी, तो क़िबला साहब कहते हैं हाँ यार स्पीकर वाकई उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया था। तो क़िबला कहते हैं या मुझे पानी पिलाओ। तो मैंने नीचे देखा, चूँकि अक्सर होता ही है कि जो शागिर्द पीछे बैठा होता है उसके पास ही पानी वगैरह खिलता होता था। तो मैंने नीचे देखा, मैं उसी वक्त चूँकि गाड़ी में बैठा था इमाम बरगाह से, दिन को क़िबला साहब और मुनव्वर अलहदा यानी अकेले ये दोनों सफर में थे। अगर इनके साथ सफर में था दिन को
تو میرے علم میں نہیں ہے. کیونکہ قبلہ صاحب نے مجھے فون کر کے بلایا تھا. جب قبلہ صاحب نے پانی مجھ سے مانگا تو میں نے منور سے پوچھا منور پانی کدھر ہے؟ تو مسکرا کے قبلہ صاحب اپنے انداز میں، جس طرح ان کا ایک اپنا انداز تھا، مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بیٹے منور پہلے اس کو ابلیشن دینی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے جی. یہی قبلہ صاحب کے آخری الفاظ تھے. اس کے بعد قبلہ صاحب سے میں کوئی لفظ نہ سن سکا ہوں، نہ قبلہ صاحب اس کے بعد کوئی لفظ بولے. بھائی گاڑی کتنی اسپیڈ سے جا رہی تھی اس میں؟ بھائی جان یہ تو ڈرائیور بتا سکے نا گاڑی کتنی اسپیڈ پہ تھی. میں میٹر پہ تھوڑی نگاہیں لگا کر بیٹھا ہوا تھا. میرا بھائی خدا بندے متعال پاک بی بی کے بیٹو کے نالین کا صدقہ آپ کی کی خاطر خیر میں اضافہ فرمائے. کیونکہ قبلہ صاحب کے حوالے سے میری جان بھی میرا بھائی حاضر ہے. اس لیے کہ آج اگر علاقے میں مجھے کوئی پہچانتا ہے حافظ نجم عباس خطیب اہل بیت کے نام سے، تو اس کا ریزن صرف اور صرف اور صرف اور صرف میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس کی وجہ سے انسان پہچانا چاہے میرا بھائی، اس کے لیے اور ان کی جو میرے اوپر شفقتیں تھی، میرے اوپر احسانات ہیں، ان کا پیار، ان کا محبت، ان کی چاہت، ان کی یہ نوازشیں میرے لیے اتنی زیادہ ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اس وقت کے حوالے سے نیٹ میں نے آپ کی دیکھی ہے، خصوصاً جو ٹھوکر نیاز بیگ کے حوالے سے انور صاحب کا بیان تھا. جی اب ہم دوسرے یعنی شاہد قبلہ کے ڈرائیور سے بات کرتے ہیں. اچھا منور، آپ کہاں سے آ رہے تھے اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ ہم نے مجلس پڑھی ہے قومی مرکز شادمان میں. وہاں سے ہم نہر پہ چڑھے ہیں شاہ جمال سے، اور مسلم ٹاؤن والا برج کراس کیا ہے. تھوڑا سا آگے گئے تھے فائرنگ ہوگی. اچھا قبلہ پانی پی رہے تھے بوتل کے ساتھ جس وقت فائر کیے انہوں نے؟ پانی انہوں نے مانگا تھا. اچھا ابھی کیا نہیں تھا؟ نہیں، ابھی تو شاگرد بوتل نیچے سے اٹھا رہا تھا اور اوپر سے. اچھا تو انہوں نے گاڑی کو آگے سے روکا تھا یا نہیں؟ وہ سائڈ پہ ہے، لیفٹ سائڈ سے. گاڑی سلو تھی؟ تقریباً 60-65 کی سپیڈ میں تھی. صحیح. اور آپ کے پاس کوئی ڈیفینس کے لیے چیز نہیں؟ صحیح. اس کے علاوہ کوئی قبلہ نے بات کی ہو اس سے پہلے؟ نہیں، تم کو موقع ہی نہیں ملا. اچھا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے یا کوئی اس طرح سے کچھ؟ نہیں، ہمیں بالکل نہیں پتہ چلا، کیونکہ ایک تو تھوڑی دھند تھی روڈ میں اور اندھیرا بھی تھا. صحیح. ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کہاں. اور آپ کے سامنے آپ کی کیا فیلنگز تھی، کیا احساس تھا جس کا؟ ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے جیسے وہ فائرنگ ہوئی. صحیح. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. بھائی جس وقت فائر لگے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں نے گاڑی بھگائی اور شیخ زید پہنچا. اچھا ٹھیک. یہی پوچھنا تھا آپ سے کہ جس وقت انہوں نے فائر، ایک گاڑی چل رہی تھی اور انہوں نے فائر کیے. ہاں جی. اس کے فوراً بعد گاڑی رک گئی ہوگی؟ نہیں، گاڑی نہیں رکی، گاڑی چلتی ہی رہی. ہاں جی. اور اس کے بعد آپ شیخ زید پہنچے؟ ہاں جی. اور صرف فائر قبلہ کو ہی لگے تھے، اس کے علاوہ کچھ کہیں پہ نہیں؟ ادھر ادھر سے گزرتے رہے لیکن ہمیں نہیں لگے. صحیح. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. رات ہم 12 بجے یہاں دھرنا لگا کر بیٹھ گئے تھے. 1:30 بجے علامہ صاحب کی ڈیڈ باڈی آئی تھی اور ہمارے نوجوان اور مستورات ڈیڈ باڈی حکومت کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں دے رہے تھے کہ جب تک ہمارے ملزموں کو گرفتار نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے اکابرین نے وہ ڈیڈ باڈی بھجوائی. پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. ابھی ان کا غسل کے بعد 1:30 بجے تک 1:45 تک جنازہ آ جائے گا. 2 بجے یہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی. لوائقین اور عقیدت مند خم سے نڈھال تھے. علامہ ناصر سگے بھائیوں والا رشتہ تھا. اب جب بھائی بھائی سے جدا ہوتا تو بھائی کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. یقین جانی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرا دنیا میں ایک ہی دوست تھا اور ایک ہی بھائی تھا جو چلا گیا ہے مجھ سے جدا. قبلہ محسن نقوی کے بعد سب سے بڑا سانحہ شیعہ قوم کے لیے یہی آج کا سانحہ ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. علامہ ناصر عباس شہید
वकील हक के बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ऐसा वकील बीबी फातिमा ज़हरा के हक पे बोलने वाला कि जो सीना तान के बीबी की वकालत करता था, आज बीबी ने अपने दरबार में उसको बुला लिया। मौलान के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और यकीनन शहीद कभी मरता नहीं। नासिर अब्बास कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं, और वो एक नहीं लाखों नासिर अब्बास बनाकर चले गए। आइसो पाकिस्तान शहदा के खानवादगान के साथ हमेशा से खड़ी नज़र आई है। इसी तरह से शहीद नासिर अब्बास के खानवादे के साथ हम लोग इज़हार ताज़ियत करते हैं और उनके साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। इंशाअल्लाह वो जहाँ बुलाएंगे हम लोग तैयार नज़र आएंगे। और हर दौर का जालिम जो डरता है वो अज़ादारी मौला मज़लूम करबला से डरता है। और ये अज़ादारी के जो जुलूस जो हैं, ये जिस तरह फरमाया गया कि ये दरअसल ये मातमी और ज़दारों के उठते हुए हाथ जो है ये सीने पे नहीं पड़ते बल्कि यजीदियत के मुंह पर तमाचा बन के लगते हैं। तो असल जो साजिश हो रही है वो ये हो रही है कि हर सूरत में इन जुलूसों को रोका जाए, लेकिन ये कोई भूल में ना रहे कि ना मिलादुन नबी के जुलूस को रोक सकता है, ना को रोक सकेगा, और ना मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुलूस। अगर कोई हुकूमत है तो उसे मुतालबा करूंगा कि नासिर अब्बास स्वयं से पहले हमें कातिलों को सजा चाहिए। शहादत से अगले रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर के सामने धरने के शुरका से किबला की बेटी ने खिताब किया। शहीद की बेटी जहाँ तक आवाज नहीं जा रही थी, उस बच्ची के जुमले थे कि मैं अलामा नासिर की यतीमा बेटी हूँ। मेरे बाबे को शहादत का शौक था और उसने कौम से दरखास्त की है, वो दरखास्त शायद हर किसी ने नहीं सुनी। शहीद की बेटी कह रही थी, मोमिनीन मेरे बाबे का जनाजा जल्दी भेजो, मैं इंतजार कर। किबला के खानवादे की तरफ से इस अपील के बाद ये फैसला किया गया। अभी शहीद का जनाजा मुल्तान की तरफ रवाना होगा। शहीद के वरसा अहले मुल्तान जो फैसला करेंगे, पूरी कौम इस बात की मुंतज़िर है कि वो क्या फैसला करते हैं। शहीद के खानवादों ने कहा कि जल्दी जल्दी वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मरहूम और शहीद के जनाजे को हमारी तरफ भेजा जाए। जो वो फैसला करेंगे, पूरी कौम को अगर धरना देना पड़ा तो धरना हमारे लिए माना और मुश्किल नहीं रखता, अगर एहतियाज करना पड़ा तो एहतियाज हमारे लिए मुश्किल नहीं है, अगर मज़ीद कुर्बानी देनी पड़ी तो मज़ीद कुर्बानी देंगे। इंशाअल्लाह हम सारे मुत्तहिद हैं, बेदार हैं और एक होकर पूरे पाकिस्तान को बचाने के लिए और आज़ादी को बचाने के लिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए इंशाअल्लाह मैदान में हाजिर हैं और हमेशा रहेंगे। पोस्टमार्टम के बाद अल्लामा नासिर की नमाज जनाजा गवर्नर हाउस के बाहर आगा अली हुसैन कमी की इमामत में पढ़ाई गई, जिसके बाद जस्द खाकी मुल्तान मुंतकिल किया गया, जहाँ दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई। रस्ते में जगह जगह मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद ने नोहे और मातम की सदाओं में शहीद के जस्ते खाकी का इस्तकबाल किया। मुल्तान में दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई और या हुसैन की सदाओं में आपको सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद का मिसबाह-उद-दुजा यूनिवर्सिटी के मीडिया और सोशल मीडिया पर काम करने वाले जवानों के लिए पैगाम हमें हमेशा याद रहेगा। हर ज़माने का सबसे बड़ा हथियार मीडिया है। मैं इन जवानों की दराज़ी उम्र के लिए, इनके हाथों की मजबूती के लिए दिल की गहराइयों से दुआ गो। मिसबाह-उद-दुजा यूनिवर्सिटी के जितने नौजवान हैं, जैसा कि नाम से ही है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, उसी तरह से आपको खुदा कामयाबी दे, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा करे। अल्लाह हर उस बंदे की तौफीकात में इजाफा करे जो आपके साथ किसी भी तरह का ताउन